Are you ready? Yeah, it seems they are ready. So let's begin this program. Known is a drop. To be known is an ocean. Sweet are the melodies heard, but sweeter are the unheard. We are engaged in a perennial pursuit of what is to be known. In this quest for knowledge, the teachers, parents, and the society as a whole stand by us to guide, to correct, and to encourage. And that is education. Experiences of any nature play a role of a teacher. And today's experience is going to be no different. A hearty welcome to you all. या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेता पद्मासना या ब्रह्माच्युता शङ्कर प्रभुदिवी देवी सदा पूजिता सामान्यपात सरस्वती भगवती निशेषजात्योपहा K.V. Sebastian and our correspondent Mrs. Manju Sebastian, all our staff and management and our lovable parents who are here and always a part of Montessori. I am Nikhil Sebastian, the school pupil leader of Montessori. I am proud to stand before you in my heights as SPL of a school of great esteem which has spread happiness in the hearts of thousands of children. We owe a lot of great educationist Dr. Maria Montessori, who is the inspiration for this beautiful and unique system of education. At Montessori, even children have a say in the day-to-day running of the school. Our teachers encourage us to give our own ideas and they take them into the consideration. We have freedom in our school, not treated like slaves and burden carriers. There is no discrimination like toppers and slow runners. We treat everyone equal. In some way or the other, everybody in Montessori is a winner and there is success in their life. Here, discipline is as important as academic performance. We are tested against the competition award currents of international standards like Spelby, Abacus, Olympiads and arts also. Our Montessori teachers always motivate us. They use new technology and conduct advanced research on subject and give a fruitful result of knowledge for us. We are getting exposure to all these new technology trends and a great way of learning that fulfills our Montessori slogan, education for life. Thank you one and all for giving me this wonderful opportunity. Before we begin, here is a documentary about Dr. Maria Montessori, whose life was dedicated for the education of children. So, I invite your attention to the screen. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలు, ప్రముఖులు, పిల్లల తల్లిదండ్రులకు మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. గత 10 సంవత్సరాలుగా దిగ్విజయంగా అనుకున్న రీతిలో క్రమబద్ధమైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతూ అనేక విజయాలను అందుకుంటూ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల ఆదరణ చొరగొంటూ నేడు 10 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 11వ సంవత్సరాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న మన మాంటిసోరీ పబ్లిక్ స్కూల్ వెనుక ఒక మహామహిళ యొక్క అవిరల కృషి దాగి ఉన్నది. ఈ సందర్భముగా ఆమెను స్మరించుకోవడం, ఆవిడ గురించి సంఘానికి తెలియజేయడం మా బాధ్యతగా గుర్తిస్తూ ఆవిడ గురించి ఒక చిన్న అవగాహన మీకు చేరదలిచాను. ఆవిడ మరెవరో కాదు, నూతన విద్యా విధానానికి శ్రీకారం చుట్టి పిల్లలలో దాగి ఉన్న ప్రతిభను అనేక నూతన పద్ధతుల ద్వారా వెలికితీసిన డాక్టర్ మరియా మాంటిసోరీ. డాక్టర్ మరియా మాంటిసోరీ 1870 సంవత్సరంలో ఇటలీ దేశంలోని అనకొన జిల్లా ఎందలి చేరవాల్ పట్టణంలో జన్మించారు. ఆమె 1896 సంవత్సరంలో డాక్టర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ డిగ్రీ పొందినటువంటి మొదటి మహిళగా గుర్తింపు పొందారు. తర్వాత రోమ్ విశ్వవిద్యాలయంలోని మానసిక విభాగానికి అసిస్టెంట్ డాక్టర్గా నియమితులయ్యారు. ఇక్కడ ఆమె విద్యార్థుల ప్రత్యేక అవసరాలు, వారు ఇష్టంగా చదువు నేర్చుకునే విధానాల గురించి లోతుగా పరిశీలించారు. ఆవిడ పరిశీలన ఫలితంగా విద్య అంటే బట్టి పట్టడం కాదని, వివిధ అభ్యాసాలు చేస్తూ వాటిని ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ, చదువుతూ, తెలుసుకుంటూ, వ్రాస్తూ నేర్చుకోవడం లాంటి పలు అభ్యాసాల ద్వారా విద్య నేర్చుకోవాలని చెప్పారు. 1906లో
ఇటాలియన్ ప్రభుత్వం మాంటిసోరీ ప్రతిభను గుర్తించి శాన్ లొరెంజో అనే పట్టణంలో పేదరికంలో మగ్గుతున్నటువంటి 3 నుండి 6 సంవత్సరాల వయసున్న 60 మంది విద్యార్థులతో నడుపబడుతున్న స్కూల్కి ఇన్ఛార్జిగా నియమింపబడి విద్యపరంగా తత్వశాస్త్రము మరియు మాంటిసోరీ పద్ధతి మామూలు విద్యా విధానమని కాక ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతిలో విద్యను నేర్చుకునటా అని తెలిపారు. పిల్లలను పూర్తిగా పరిశీలిస్తూ వాడి స్థాయిని అనుసరించి వారికి జ్ఞానాన్ని అందించాలని చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఆమె 2 విషయాల ద్వారా మాంటిసోరీ విద్యా విధానాన్ని అభివృద్ధిపరిచారు. అవి ఏమిటంటే 1 పిల్లవాడి అభివృద్ధి, 2 పిల్లవాడి పెరుగుదల. అంతేగాక ఆమె తన పరిశీలన ద్వారా 6 సంవత్సరాల పిల్లలకు త్వరగా గ్రహించే శక్తి ఉంటుందని గ్రహించారు. అందుకే ఆమె మొదటి 6 సంవత్సరాల వయసుకు సంబంధించినటువంటి విద్యాభ్యాసాన్ని 2 భాగాలుగా విభజించారు. మొదటి 3 సంవత్సరాల విద్యను తెలియకుండానే నేర్చుకునుట, 2వ 3వ సంవత్సరంలో 3 సంవత్సరాల విద్యాకాలాన్ని తెలుసుకుంటూ నేర్చుకోవడం అని నిర్వచించారు. దీని ప్రకారం మొదటి 3 సంవత్సరాల్లో పిల్లలు తమ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు, వాటి పరిస్థితులను గ్రహిస్తారు. 3-6 సంవత్సరాల వయసులో పిల్లలు తమ జ్ఞాపక శక్తిని, నమ్మకాలను పెంపొందించుకుంటారు. వాని ద్వారా వారు పరిసరాలలోని తమ అవసరాల కొరకు వెతికే దిశగా పయనిస్తారని చెప్పారు. పిల్లలకు ఇబ్బంది కలుగున రీతిలో బోధిస్తే పరిసరాలలోని వివిధ అంశాల పట్ల వారు జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు. దీనివలన పిల్లలు భవిష్యత్తులో తక్కువ శ్రమలో ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారని ముఖ్యంగా విద్యార్థి దశను 4 భాగాలుగా విభజించారు. మొదటి దశ 6 సంవత్సరాల వరకు. ఈ దశలో పిల్లలు తమ పరిసరాలలోని ప్రతి చిన్న విషయము నేర్చుకోవాలి అనే ఆసక్తితో కూడిన అభ్యసనం జరుగుతుంది. దీనికి అనుగుణంగా వారికి తగిన పరిసరాలు మరియు సౌకర్యాలు, ప్రోత్సాహకాలు కల్పించాలని తెలిపారు. 2వ దశ 12 సంవత్సరముల వరకు. ఈ వయసులో ఉన్న విద్యార్థులు వారిలో దాగి ఉన్న కొత్త శక్తులను బయటపెట్టుటకు, వారి ఊహలను నిజం చేసుకున్నటకు, క్రొత్త మార్గాలను వెతుకుతూ వాటిని చదువు విషయాలతో పోల్చుకుంటూ తమ జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునే దిశగా తమ ప్రపంచాన్ని విశాలం చేసుకుంటారు. 3వ దశ 12 నుంచి 18 సంవత్సరముల వరకు. ఈ దశలో మానవతా విలువలు, సమాజంలో తమ పాత్ర ఏమిటి అని తమను తాము ప్రశ్నించుకోవడం మరియు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం అను సూత్రాలు పాటిస్తారు. 4వ దశ అతి విశిష్టమైనది. ఇది 18 నుండి 24 సంవత్సరాల మధ్యలో జరుగుతుంది. ఈ దశలో వీరు యువకులుగా ఎదిగి ప్రత్యేక అంశాల పట్ల నైపుణ్యము, తమ మీద తమకు పట్టు సాధించి తమకు తామే సాటని వ్యక్తిగత నైపుణ్యం సాధించి అనుకున్న లక్ష్యాల వైపు పయనించే దశలో విద్యను అభ్యసిస్తారు. ముఖ్యంగా తామేమిటో నిరూపించుకోవాలనే వ్యక్తిగత కాంక్ష పెరుగుతుంది. ఈ మాంటిసోరీ విద్యా విధానం పిల్లలకు వారి వారి మానసిక స్థాయిలకు అనుగుణంగా ప్రకృతి సిద్ధంగా జరుగుతుంది. దీని వెనుక మరియా మాంటిసోరీ చేసిన అపారమైన కృషి గర్హనీయం. ఇప్పుడు మనం ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గంచిన కొంతమంది వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ప్రపంచానికి బల్బు ద్వారా వెలుగు ప్రసాదించిన థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్, దూరాన ఉన్న వ్యక్తులతో మాట్లాడడానికి ఫోనును కనుగొన్న అలెగ్జాండర్ గ్రాహం బెల్, ఈ రోజున తెలియని విషయాన్ని కంప్యూటర్ ద్వారా సెకను కాలంలో తెలుసుకున్నట్టుకు సమాచారం నిక్షిప్తం చేసిన గూగుల్ ఫౌండర్స్, కంప్యూటర్ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న వికీపీడియాను కనిపెట్టినటువంటి ప్రముఖులు, ఇలాంటి వారు ఎందరెందరో మాంటిసోరీ విద్యా విధానంలో విద్యను అభ్యసించిన వారే. మాంటిసోరీ విద్యా విశేషాలు కొన్ని మీ ముందుంచుతున్నాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నటువంటి మాంటిసోరీ స్కూళ్ల సంఖ్య 20,000. ఒక్క అమెరికాలోనే 5,000 స్కూళ్లు విజయవంతంగా నడపబడుతున్నాయి అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఇండియాలోని ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని లక్నో సిటీలో 50,000 మంది విద్యార్థులతో విజయవంతంగా నడపబడుతున్న సంస్థ మన మాంటిసోరీ పబ్లిక్ స్కూల్. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద స్కూలుగా ఈ మధ్యనే గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లోకి ఎక్కింది. ఇంత ప్రఖ్యాతి గల మాంటిసోరీ విద్యా విధానంలో విలువలతో కూడిన విద్యతో మా పిల్లలు చదువుతున్నందుకు వారికి ఏ దేశంలోనైనా గుర్తింపు పొందుతారని చెప్పుటకు మనం ఎంతో గర్వపడాలి. కనుక తల్లిదండ్రులారా, ఒక్కసారి మీ పిల్లలను గురించి ఆలోచించండి. చదువంటే మార్కులు, పట్టికల యొక్క కొలమానం కాదని గ్రహించండి. వివేకానందుడు అన్నట్లు పిల్లలలో దాగి ఉన్న సామర్థ్యాలను వెలికితీసి సరైన మార్గాన్ని చూపేదే విద్య అని గ్రహించండి. పిల్లల ఇష్టాలకు విలువలనిస్తూ వారి అభివృద్ధికి ఇకనైనా పాటుపడండి. ధన్యవాదాలు. The next program is a classical rendition of the song Jagadananda Taraka
are the tiny tots of Montessori Public School. Come on, give them a big round of applause. Encourage them. వనవాసం నుండి వచ్చిన మన అందాల రామునకు మేము అందిస్తున్న నీరాజనం. సీతా సమేతుడైన శ్రీరాముడు ఇహపర లోకమునందు మాపై ప్రేమతో ఉండాలని కోరుకుంటూ మేము చేయు నృత్యమును చూసి ఆనందించండి మరి.
వెళ్ళనాన కురవని కురవని నీ నిలవని తడవని పార్వ వాన వెళ్ళనాన కురవని కురవని నీ నిలవని తడవని పార్వ వాన వాన వెళ్ళనవాన కురవని కురవని నీ నిలవని తడవని పాపలు. ఇప్పుడు వాన వస్తుంది తెలుసా నీకు? ఓకే మన పాప మనంతా బాగానే ఉంది, వాళ్ళ లైటింగ్ లేదు, వాళ్ళది లైటింగ్ కానోలా మనంతా ఓకేలే. అన్ని నెంబర్ లేదు చదివాను. నిలవాన వాన వాన వెన్నెలవాన కురవని కురవని నే నిలువున కరగని పాప కంటి చూపులలో పాల పంటి నవ్వులలో తడిసి తడిసిపోని మరి మురిసి మురిసిపోని తడిసి తడిసిపోని బిగిసి బిగిసిపోని చిరు చిరు పలుకుల చినుకులలో బిరు బిరు పురుగుల వరదలలో తడిసి తడిసిపోని మరి మురిసి మురిసిపోని ముంగిట్లో మబ్బే వచ్చే మనసులో ఉన్న మెరుపొచ్చే పన్నీటి చినుకే వచ్చే ప్రాణంలో ఉన్న చిగురొచ్చే పుల్లి బుజ్జి వాన దేవతొచ్చే కొండె పైన నీరు చల్లాల పూసలేదే గల్లు గల్లు గాలి దేవతొచ్చే దీవి తన ప్రేమ చల్లి గాలి పాట పాడే మధురంగా కథే సాగుతుంటే మన వెంక ఇలా కరుగుతుంటే వేగంగా కలే తీరుతుంటే ఆ గంగా ఇలా జారుతుంటే చిన్నతనం ముందరికొచ్చే పెద్దరికం మరిపొచ్చే ఏటి గట్లు ఎదురుగా వచ్చే ఇసుక గూళ్ళు గుర్తొచ్చే కారు మబ్బు నీరు చిందుకుంటే నాగికాల పర్వాలేను కంటి ముందుకొచ్చే నీటిలో ఆటలాడుతుంటే అమ్మ నటి దిగి చెట్టు నపకనికొచ్చే గురిది ఒకే ప్రాణముంటూ భక్తులతో కథే రాసుకుంటూ
of our school are going to dance for the song Okalala Kosam. Let's watch. ఒక లైలా కోసం తిరిగాను దేశం ప్రతిరోజు ప్రతి రాత్రి ప్రతి పాట ఆమె కోసం లైలా, లైలా, లైలా. ఒక లైలా కోసం తిరిగాను దేశం ఆకాశానికి నిచ్చెన వేసి చుక్కల పట్టుకునడిగాను లైలా ఏదని, నా లైలా ఏదని. స్వర్గానికి నే దారులు వెతికి ఇంద్రుని పట్టుకునడిగాను లైలా ఏదని, నా లైలా ఏదని. ప్రతి చూపు ప్రతి పిలుపు ప్రతి చోట నీ కోసం ఒక లైలా కోసం తిరిగాను దేశం. పగలు రేయి పందెం వేసి సృష్టిని పట్టుకు ప్రతిమాలాయి మజును ఏడని, నా మజును ఏడని. రంభా ఊర్వశి ధైర్యం చేసి స్వర్గం విడిచి వచ్చారు లైలా నేనని, ఆ లైలా నేనని. ప్రతిరోజు ప్రతి రాత్రి ప్రతి పాట ఆమె కోసం ఒక లైలా కోసం తిరిగాను దేశం ప్రతిరోజు ప్రతి రాత్రి ప్రతి పాట ఆమె కోసం లైలా, లైలా, లైలా. About the management. Montessori Educational Development Society was established by the educationally motivated couple from Kerala, Mr. K.V. Sebastian and Sebastian, with the help and encouragement of Mr. James Morley and Joe Sebastian. The multi-talented couple went on to establish many educational institutions under the aegis of Montessori Educational Development Society with a motto of Education for Life. Mr. K.V. Sebastian, the principal of Montessori Public School, Guntur, and the president of Montessori Educational Development Society.
After completing his studies in Kerala, he set on to find new pastures to pursue his dream of becoming a teacher and landed on the blessed soil of Andhra Pradesh, Guntur in particular. He established New British Institute of English with a view to satisfy the needs of spoken English aspirants of Guntur. He trained tens of thousands of students during his eventful career as an English teacher, which includes IAS, IPS, and thousands of software professionals. As a student, he was very industrious and forthcoming and exhibited his talents in a variety of fields. The most remarkable of them is his participation in the Republic Day Parade of 1992 as a junior commanding officer in NCC. He gave guard of honor to the President and the Prime Minister of India and participated in the parade from Rashtrapati Bhavan to India Gate. He was the Calicut University volleyball player, played inter-university games and also won medals for his university. He is an ambitious, multifaceted personality. He has even forayed into the fields of modeling as well as acting. He has acted in many movies. He also acted with Esther Iyer heroine Ramya Krishna. In recognition of his contribution to the field of education, he was awarded Rajiv Gandhi Educational Excellency Award by Avantika, New Delhi. His first interest is education and his second interest is no doubt philanthropy. His contribution in this field was aptly recognized by the Rotary International for the assistance given for the eradicating polio in our country, and he also recognized by them by choosing him as the Paul Harris Fellow. He went on to receive many more awards. He won Swami Vivekananda Award 2015 by Art and Mind Foundation Mumbai, Kalagaura Award by Rangotsav Samastal, to name a few. At present, he is the President of Kerala Cultural Association Guntur and President of Top Gun Shooting Club and also member of International Montessori Society, Maryland, USA.